बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आर के अमर हसन साहब जो बैलरदोराई के AMMK के कैंडिडेट हैं, मेरे भाई मुस्तफ़ा साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK से अलायंस में है और हम तमाम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में AMMK और उनके अलायंस पार्टनर्स इमर्ज हो सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि 6 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपना एक वोट AMMK के जो निशान है प्रेशर कुकर पर वोट देकर उसको कामयाब करिए। मैं जानता हूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से इश्यूज हैं, ख़ास तौर से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहां पर बहुत ख़राब है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को सही करना और साथ ही साथ आपके इस डिस्ट्रिक्ट में न्यू तालुका बनाने का है, खास तौर से जो लोग कोलिडम में रहते हैं उनके लिए। और तीसरा अहम मसला है कि जो शुगर फैक्ट्री है नाडी देसाई पुलावर के रामस्वामी कोऑपरेटिव शुगर मिल, इसको इंशाअल्लाह ताला TT दिनाकरन साहब इसका दोबारा इसको शुरू कराएंगे। இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக. தமிழகத்தில் உள்ள சட்டசபை தேர்தல்களிலே அமமுக மற்றும் மஜ்லிஸ் கட்சி கூட்டணி இணைந்து போட்டியிடுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் மாநில முஸ்லீம் லீக்கை சேர்ந்த தலைவர் முஸ்தபா அவர்களே, இன்னும் மற்றும் மஜ்லிஸ் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளே, என் முன்னால் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே, வரக்கூடிய தேர்தலிலே நாங்கள் TTV தினகரன் அவர்களிடம் கூட்டணி வைத்து போட்டியிடுகிறோம். இங்கு கொள்ளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளே ஒரு தாலுகா வருவதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் என்று தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो फिशरमैन भाई बहन हैं वो ये फैसला लिए हैं कि सिलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मर्तबा आप TT दिनाकरन की AMMK पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि आपको फिशिंग करने के लिए जो बर्ड सेन नेट्स का इस्तेमाल रोक दिया गया है। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि एक मर्तबा आप AMMK कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे फिशरमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक और अहम आपका प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक ट्रेन स्टार्ट करना है औरंगाबादी से बैलरदोराई ट्रेन सर्विस जो बंद हो चुकी है। हम इंशाल्लाह कोशिश करके मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाऊंगा और आपके ट्रेन सर्विस को भी चालू करने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई का मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट से है और कांग्रेस के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे। आप कांग्रेस कैंडिडेट से पूछो, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और शिवसेना को सपोर्ट करके वहां पर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाए और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर असेंबली में, महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बोलता है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। क्या आप लोग 6 तारीख को ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे जो महाराष्ट्र में शिवसेना के कम्युनल पार्टी को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया? இங்கு உள்ள மீனவர்கள் நாங்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பல இன்னல்கள் இருக்கிறது. இந்த எங்களுடைய வேட்பாளரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து சட்டசபைக்கு அனுப்பி வைத்தீர்கள் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக மீனவர் பிரச்சனை பற்றி பேசி அந்த குறைகளை தீர்ப்பார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, தரங்கம்பாடி மயிலாடுதுறைக்கான
ரயில் போக்குவரத்தை கொண்டு வருவதற்கு நானே பாராளுமன்றத்தில் பேசுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் தனக்கு மதச்சார்பின்மை கட்சி, அதாவது செகுலரிசம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அவர் மகாராஷ்டிராவில் காங்கிரஸ் ஆனது சிவசேனாவுடைய மத வெறி பிடித்த அந்த கட்சியோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிறது. அந்த சிவசேனாவுடைய கட்சியை சேர்ந்த முதல்வரை ஆக்கியுள்ளது. அவர் அந்த சட்டசபையிலே பேசும்பொழுது நாங்கள் பாபர் மசீதை இடித்ததை பெருமையாக நினைக்கிறோம் என்று அந்த சட்டசபையிலே முழங்குகிறார். இது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? இவ்வாறு ஒரு பள்ளியுடைய இறை இல்லத்தை இடித்ததை தாங்கள் இடித்ததை கர்வம் கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட கட்சியோடு இந்த கட்சியோடு காங்கிரஸ் கூட்டணி வைத்திருக்கிறது. எனவே இங்கு போட்டியிடுகிற காங்கிரஸ் வேட்பாளரை நீங்கள் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். एक और अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, सिविल डिस्प्यूट का और क्रिमिनल डिस्प्यूट का, दोनों जजमेंट जब आए, कांग्रेस पार्टी ने उन दोनों जजमेंट्स का वेलकम किया. பாபர் மசீதுடைய தீர்ப்பு வந்தது. அந்த பாபருடைய தீர்ப்பு, அந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அது சிவில் சம்பந்தமான தீர்ப்பு, இன்னும் அந்த பாபர் மசீதுல வகுப்பு கலவரம் சம்பந்தமானது. இந்த இரண்டு தீர்ப்பு வரும்போது அந்த இரண்டு தீர்ப்புகளையுமே இந்த காங்கிரஸ் வரவேற்றது. இது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் கேட்கிறார். जब सिविल टाइटल का जजमेंट आया, हमने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने जजमेंट का वेलकम भी किया और उस वक्त के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ये कहा कि हम चांदी के ब्रिक्स उस मतामीन में वो देंगे. कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उस जजमेंट का वेलकम करें. क्रिमिनल केस का जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि जितने एक्यूज है वो पूरे के पूरे अडवाणी के साथ, ये कोर्ट ये बोल दिया कि इनोसेंट है. कांग्रेस पार्टी ने भी उसका वेलकम किया. इनका कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म से मोहब्बत देखिए आप. जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल अमित शाह पार्लियामेंट में लेकर आए, उस बिल को सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया और राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया. आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस यूएपीए के बुक हुए हैं. इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है. मैं पार्लियामेंट में जब यूएपीए बिल आया उसका वॉइसिफरसली अपोज किया और जब मैं उसका वोटिंग का मुतालबा किया, डिमांड किया, डिवीजन किया, ना डीएमके वोट देते हैं ना कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी के साथ थी. आप खुद देखिए कि कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ है और यूएपीए बिल में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते और डीएमके उस बिल के खिलाफ वोट देने के बजाय वो वॉकआउट करते हैं पार्लियामेंट से. ये डीएमके का डबल चेहरा है. ये कांग्रेस का असल कम्युनल फेस है. பாபர் தீர்ப்பை பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று சிவில் சம்பந்தமானது, மற்றொன்று வகுப்பு கலவரம் சம்பந்தமாக உள்ளது. சிவில் சம்பந்தமான தீர்ப்பு வரும்பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் பட் இட்ஸ் நாட் இன்ஃபாலபிள், அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் உயர்வானதால் ஆனால் அது தவறு செய்யாது அல்ல என்று நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட தீர்ப்பை பார்த்தோம் என்றால் காங்கிரசுடைய அனைத்து தலைவர்களும் வரவேற்றார்கள். மத்திய பிரதேசத்துடைய சேர்ந்த முதலமைச்சர் கமல்நாத் சொல்லும் பொழுது அந்த ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு நான் வெள்ளியிலான செங்கலை அனுப்பி வைப்பேன் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அது மட்டும் கிடையாது, பல காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அதனை வரவேற்று அதற்காக அறிக்கை கொடுத்தார்கள். அந்த வகுப்புவாத அந்த பள்ளிவாசலை அந்த இடிக்கும் பொழுது நடந்த கலவரத்தின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட அத்வானி உட்பட அனைவருமே விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட தீர்ப்பிற்கும் என்ன செய்கிறார்கள்? அத்துமீறி இடிந்த பள்ளிவாசல் இடித்ததற்கும் அவர்கள் என்ன காங்கிரஸ்காரர்கள் வரவேற்று என்ன செய்தார்கள்? அறிக்கை கொடுத்தார்கள். இது மட்டுமல்ல, காங்கிரஸ் கட்சியானது தான் மதசார்மை என்று சொல்லுகிறது. அது எந்த அளவுக்கு மதசார்மை உள்ளது என்பதை நீங்கள் இந்த இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். இன்னும்
UAPA என்ற சட்டமானது லோக்சபாவில் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த UAPA சட்டம் கொண்டு வரும் பொழுது லோக்சபாவில் நான் தனிநபராக இருந்து அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று பில் கொண்டு வந்தேன். அப்பொழுது காங்கிரசுடைய கட்சி அதற்கு ஆதரித்து ஓட்டு போட்டது. இன்னும் ராஜ்யசபாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சி அதனை ஆதரித்து ஓட்டு போட்டது. இந்த காங்கிரஸ் உடைய கூட்டணியாக இருக்கக்கூடிய DMK இருக்கக்கூடியது ராஜ்யசபாவில் அந்த வாக்கெடுப்பில் நடத்தாமல் புறக்கணிப்பு செய்தது. அவர்கள் சொல்லக்கூடிய நோக்கம் என்னவென்றால், இவர்கள் UAPA எதிர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ராஜ்யசபாவில் DMK ஆனதை எதிர்த்து வாக்களித்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் செய்யாமல் அது பாஜகவுக்கு சாதகமாக இருக்கும் பொருட்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், ராஜ்யசபாவிலிருந்து வெளியே செல்கிறார்கள் என்பதை தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இங்கு நரேந்திர மோடியுடைய வழியிலே பின்பற்றிய காங்கிரஸ் செல்கிறது என்பதை காங்கிரஸ் மீது நம்முடைய தலைவர்களுடைய குற்றச்சாட்டாகும். नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बिल आया पार्लियामेंट में, DMK भी अपोज किया और बोला फेडरलिज्म के खिलाफ है। मैं वोटिंग का डिमांड किया तो DMK बीजेपी के फेवर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में वोट दिए। और जब हम पूछे DMK से क्यों वोट दिए तो बोले कि बीजेपी हमको प्रो टेरर बोलेगी। मैं DMK के लीडर्स को पार्लियामेंट बोला कि प्रो टेरर की फिक्र मत करो, आप प्रो जस्टिस बनो, आप प्रो इनोसेंट बनो। मगर DMK ने NIA के बिल में बातें बहुत बड़े बड़े की। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आप DMK और कांग्रेस मिलकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अमेंडमेंट बिल में नरेंद्र मोदी को वोट दिए। இங்கு NIA என்று சொல்லக்கூடிய சட்டம் பாராளுமன்றத்திலே கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த சட்டம் கொண்டு வரும் பொழுது DMK நாட்டினுடைய பெடரலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டாட்சி தத்துவதற்கு எதிரானது என்று பேசிவிட்டு அதற்கு ஆதரவாக அவர்கள் ஓட்டளித்தார்கள். நான் அவர்களிடம் கேட்டேன், நீங்கள் எதற்காக இந்த NIA சட்டத்தை ஆதரித்து வாக்களிக்க போகிறீர்கள், ஏன் வாக்களிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அந்த திமுக காரர்கள் DMK காரர்கள் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், நாங்கள் இச்சட்டத்தை எதிர்த்தால் தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறீர்கள் என்று எங்கள் மீது குற்றம் சுமத்துவார்கள், அதனால் நாங்கள் இதற்கு ஆதரித்து ஓட்டு போடுகிறோம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்தில் திமுக காரர்கள் DMK காரர்களிடம் சொல்லும் பொழுது, நீங்கள் நீதிக்கு ஆதரவாளராக இருங்கள், நீங்கள் ஜனநாயகத்துக்கு ஆதரவாளராக இருங்கள், இவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்காதீர்கள் என்று சொன்னேன். அவர்கள் கேட்கவில்லை, இந்த NIA சட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்து விட்டார்கள். இந்த NIA சட்டத்திற்கு திமுக மட்டும் வாக்களிக்கவில்லை, காங்கிரசும் வாக்களித்துள்ளது என்று சொல்கிறார். 30th April 2002 लोकसभा का रिकॉर्ड आप देखो. 30 ஏப்ரல் 2020 லோக்சபாவினுடைய அந்த ஆவணங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும். हमारे पार्टी के MP मेरे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी थे. उन्होंने गोधरा में और गुजरात में जो कम्युनल प्रोग्राम हुआ उसके खिलाफ बोला, मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई. आप आज भी पार्लियामेंट पर रिकॉर्ड है, अप्रैल 30 2002 को DMK ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत का साथ दिया, उस मोशन को डिफीट किया और गुजरात के राइट विक्टिम्स के साथ नहीं खड़े रहे. आज हम TT दिनाकरन के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम B टीम हो जाते, हम वोट काटने वाले हो जाते. जब आप खुद ओपनली गुजरात जब जल रहा था, आपने गुजरात के विक्टिम्स का जस्टिस का साथ नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने गुजरात में राइट्स करवाया आपने उस पार्टी का लोकसभा में मोशन में वोट देकर उनका साथ दिया था. என்னுடைய தந்தையார் சுல்தான் சலாவுதீன் அவர்கள் 2002 கோத்ரா இனப்படுகொலைக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்கள். அங்கு பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பெண்களுக்காக கொண்டு வந்தார்கள். அப்பொழுது வாஜ்பாயினுடைய அரசிலே ஆட்சியிலே பங்கெடுத்த திமுகவானது இவர்களுடைய தந்தையார் கொண்டு வந்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் பாஜகவுக்கு ஆதரவாகவும் வாக்களித்துள்ளது. இதை நீங்கள் 30 ஏப்ரல் 2002 பாராளுமன்ற ஆவணங்களிலே நீங்கள் சென்று பார்த்தால் உங்களுக்கு அங்கு புரியும் என்று கூறுகிறார்கள். இப்பொழுது நான் இந்த NIAக்காக கொண்டு வரும் பொழுதும்
அதே போன்று அவர்கள் பாஜக ஆதரவாக கொண்டு வந்து எங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். कांग्रेस पार्टी AMM के पर एलिगेशन लगाती है, वोट डिवाइड कर रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहे हैं, अगर आज इस मुल्क में बीजेपी के पास 300 MP है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या टीटी दिनाकरन है? उसका जिम्मेदार क्या सैयदुद्दीन ओवैसी है? अगर राहुल गांधी अमेठी में इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीतते हैं जहां पर 30% माइनॉरिटीज है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की इनकैपेसिटी की वजह से बीजेपी एक नहीं 2 मरतबा इलेक्शन जीत गई। कांग्रेस पार्टी के लास्ट 2 साल में मोर देन 40 MLAs कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, 4-5 स्टेट से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भाग जाते हैं। क्या वो भी क्या दिनाकरन साहब से पूछ के गए थे क्या? இதுக்கு முன்னாடி பேசும்போது குஜராத்திலே இந்த திமுக அரசானது அப்பாவி மக்களுக்கு உடன் இல்லாமல் பாஜகவுக்காக துணை உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்கள். இன்னும் காங்கிரஸ் கட்சியானது AMM அமமுகவையும் என்னையும் சேர்த்து பாஜகவுடைய பிடிஎம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அந்த இப்பொழுது பாஜக அரசு 300 MPகளை பெற்று, மோர் தென் 300 MP பெற்று வலுவான நிலையில் ஆட்சியை பிடித்து இருக்கிறது. இதற்கு என்ன டிடிவி காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் ராகுல் காந்தி வட மாநிலத்திலே அமேதி தொகுதியிலே தோல்வி வருகிறார். அமேதி தொகுதியிலே தோல்வியிட்டு 30% மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கேரளா வயநாடுகளிலே வந்து வெற்றி பெறுகிறார். அப்பொழுது அங்கே தோற்றதற்கு என்ன நாங்கள் காரணமா என்று கேட்கிறார்கள். இன்னும் இதற்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த 2 ஆண்டுகளிலே 40ற்கு மேற்பட்ட MLAக்கள், அதாவது கர்நாடகா, அருணாச்சல் பிரதேஷ், புதுச்சேரி போன்ற இன்னும் எத்தனையோ மேற்பட்ட மாநிலங்களிலிருந்து காங்கிரசுடைய MLAக்கள் பாஜகவுக்கு விலை போகிறார்கள். இதற்கு என்ன டிடிவியும் நானுமா காரணம் என்று கேள்வி கேட்கிறார். इसलिए मैं आप तमाम मल्लादुराई के लोगों से अपील कर रहा हूं, कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप इनको वोट देंगे तो कल जाके नरेंद्र मोदी के गोट पे बैठ के चाय भी पी सकते हैं। இதிலிருந்து நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால், நீங்கள் காங்கிரசுக்கு போடக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓட்டுமே பாஜகவுக்கு போடக்கூடிய ஓட்டு என்று சொல்கிறார்கள். நாளை அவர்கள் பாஜகவுடைய மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு டீ கூட குடிப்பார்கள் என்று எச்சரிக்கிறார்கள். एक और बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, आप तमाम लोग लोकसभा में देखे होंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट हो रही है लोकसभा में। மீண்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இல்லாமல் அவருடைய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ. நரேந்திர மோடிக்கு இல்லாமல் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. कांग्रेस पार्टी का विजन देखो आप, காங்கிரசுடைய பார்வையை நீங்கள் பாருங்கள். नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी जाके नरेंद्र मोदी को गले लपेट लेते. அந்த விவாதத்தின் போது நரேந்திர மோடியை சென்று ராகுல் காந்தி கட்டி பிடிக்கிறார். पार्लियामेंट में, பாராளுமன்றத்திலே நடக்கிறது. हम पूछे कांग्रेस के लोगों से क्या कर रहे, आज तो ईद का दिन नहीं है गले मिलने का, आज तो अपोज करना है. நான் கேட்டேன் காங்கிரஸ்காரர்களிடம், இப்பொழுது ஒன்றும் பண்டிகை நாள் கிடையாது, எதற்காக நீ போய் கட்டி பிடிக்கிறாய் என்று. இப்பொழுது நடப்பது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம், நீங்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று நான் கேள்வி கேட்டேன். इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मेडिकल शॉप में कभी गए आप? நீங்க என்னுடைய கேள்வி, காங்கிரஸ் கட்சியானது मेडिकल शॉप में गए कभी? மெடிக்கல் ஷாப் நீங்க அதாவது மருந்து கடைக்கு போய் போயிருக்கீங்களா? मेडिकल शॉप में गए तो एक अलग जगह पे मेडिसिन रखते, மருந்து கடையில தனியா என்ன செய்வாங்க, மருந்து வைப்பாங்க. वो मेडिकल शॉप का ओनर बोलता है एक्सपायरी डेट हो गई. அத சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, அந்த தனியா எடுத்து வச்ச மருந்து, அதாவது இப்ப மெடிக்கல் இருக்குன்னா ஒரு மருந்து தூக்கி வைப்பாங்க, அந்த மருந்து என்னன்னா காலாவதியான மருந்து. அது तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई बीमारी का इलाज नहीं है. காங்கிரஸ் கட்சியில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் நிவாரணம் கிடைக்காது.
तो हमारे को अब इनको डॉक्टर बनाने का याद। நீங்கள் இவர்களே மருத்துவர்கள். तो आप इनको एक मौका दीजिए। टीटी दिनाकरन को मैं आपको बता रहा हूं कि इस इलेक्शन के बाद ईपीएस ओपीएस हिस्ट्री बन जाएंगे। இவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். டிடிவி அண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் ஒரு வரலாறாக மாறுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது காணாமல் போவார்கள் சொல்கிறார்கள். காணாமல் போய்விடுவார்கள். और अम्मा की लेगेसी को, एमजीआर की लेगेसी को अगर कोई लेकर आगे बढ़ने वाला है वो सिर्फ उसका नाम टीटी दिनाकरन है। அம்மாவுடைய கொள்கையை கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் அது மக்கள் செல்வர் டிடிவி ஆவார். ईपीएस ओपीएस नरेंद्र मोदी के सगे भाई बन चुके हैं। इसलिए उनको हारना जरूरी है अब के बाद। இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் மோடியினுடைய சகோதரர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் இபிஎஸ்ஸையும் ஓபிஎஸ்ஸையும் இந்த தேர்தலில் தோற்கடிங்கள் என்று கேட்கிறார். मैं मलरदोराई के हमारे किसान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जब अनसीजनल बारिश हुई उनको पैसे नहीं मिले उनके लॉस के, इसलिए कि एडीएमके के ईपीएस ओपीएस एंटी फार्मर, अगर कोई आदमी पूरे कंट्री में नरेंद्र मोदी है वो एंटी फार्मर पार्टी के साथ आज ईपीएस ओपीएस खड़े हुए हैं। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे फार्मर से अपील कर रहा हूं कि इस मर्तबा आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, एडीएमके को मत दीजिए, बल्कि एडबलएनके के हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। நான் மயிலாடுதுறையில் உள்ள விவசாயிகளிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். இங்கு மழை பொய்த்து விட்டால் இந்த விவசாயிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு இவர்கள் எந்த நிவாரணமும் தருவதில்லை. மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி அரசானது விவசாயிக்கு எதிரான அரசாக இருக்கிறது. அதே போன்று இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி அரசும் அந்த மோடி அரசுக்கு ஆதரவாக இருந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். एक और अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पूरे मुल्क में आज फैशिज्म अपने उरूज पे है, फैशिज्म कम्युनिज्म अपने पीक पर है। நான் மற்றொரு வார்த்தை சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். இந்திய நாட்டிலே பாசிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாசிச சக்தி மிகப்பெரிய கோர தாண்டவமாடி உச்சத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. और आप देखिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, நீங்கள் பாருங்கள், दिल्ली முதல்வர் ये बोलता है कि हनुमान भक्त है और मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। நான் ஹனுமான் பக்தன், ஹனுமான் சாலா என்ற பாடலை பாடுகிறேன். बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलती मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं चंडी पाठ पढ़ती हूं। மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த மம்தா பானர்ஜி சொல்கிறார், நான் இந்து பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவர், நான் சண்டி பாட் என்ற அந்த புராண வேதத்தை பாடுகிறேன். और डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि जो काशी मथुरा जाएंगे उनको 25,000 से लेके 1 लाख रुपए देंगे। திமுகவை சேர்ந்த ஸ்டாலினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே நாங்கள் கோவில் செல்பவர்களுக்கு 25,000 இருந்து 1 லட்சம் தருகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, ये रियल हिंदुत्व है जो डीएमके और बंगाल में दिल्ली में प्रैक्टिस हो रहा। இது மிதமான இந்துத்துவா கிடையாது, உண்மையான இந்துத்துவாவின் ஒரு வடிவம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதை செய்வது இந்த திமுக, மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த மம்தா பானர்ஜி, இன்னும் டெல்லியில் சேர்ந்த केजरीवाल आवर। मैं मइलादुराई के तमाम लोगों से, तमिलनाडु की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल जगह है पूरे इंडिया में। तमिलनाडु एक हिस्टोरिकल प्लेस है। நான் மயிலாடுதுறை மக்களே சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன், இந்த தமிழ்நாடு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பகுதி. ये पेरियार की, अन्नादुराई की, एमजीआर की अम्मा की सरजमीन है। இது பெரியாருடைய, அண்ணாவுடைய, எம்ஜிஆருடைய, இன்னும் அம்மாவுடைய அவர்கள் ஆட்சி செய்த பூமியாக இருக்கிறது. अगर यहाँ पर आप 6 तारीख को सही तरीके से अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मेरी बात लिख के रख लो, आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी एक स्पोर्ट्स न बन जाए, खुदा ना खास्ता। வரக்கூடிய ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நீங்கள் இவர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் போய் இன்னும் அதன் பிறகு பாஜக வந்துவிட்டதென்றால்
அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக நமக்கு எதிராக உருவெடுப்பார்கள் என்பதை எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள். आपको एक मिसाल बताता हूं मैं, पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अगर किसी की है दलित के बाद तो तमिलनाडु में मुस्लिम बच्चों के हैं. முழு தென்னிந்தியாவிலே நாம் பார்த்தோம் என்றால் தலித் பிள்ளைகளுக்கு பிறகு யார் அந்த பள்ளி படிப்பை பாதியிலே நிறுத்தி விடுகிறார்கள் என்றால் அது இந்த தமிழகத்திலே வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுடைய பிள்ளைகள். तमिलनाडु में मुस्लिम माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन 6% है और जेल में अंडर ट्रायल 11% है. इसका कौन जिम्मेदार है? தமிழகத்திலே இஸ்லாமியர்களுடைய மக்கள் தொகை 6%, ஆனால் விசாரணை கைதிகளாக சிறையில் வாழக்கூடியவர்கள் 11%. இதற்கு யார் பொறுப்பாவார்கள்? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 6 तारीख के दिन अप्रैल के दिन प्रेशर कुकर पर बटन दबा के डीएमके, कांग्रेस को, एडीएमके को, बीजेपी को सबको हराइए. வரக்கூடிய ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நீங்கள் வாக்கு எந்திரத்திலே பிரஷர் குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து டிடிவியாளர் வெற்றியை கொடுத்து காங்கிரஸ், பாஜக, திமுகவை தோல்வியுற செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाने आई है. मैं यहाँ अपने आप को बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको लीडर बनाने को आया हूँ. இந்த மஜ்லிஸ் இத்திஹாதுல் முஸ்லிமீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஏஏஎம் கட்சியானது இங்கு உள்ள மக்களுக்கு, தலித் இஸ்லாமியர்களுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைவரை நான் உருவாக்குவதற்காகவே இங்கு வந்துள்ளேன். आपको लीडर बनना है, आपको डोडर बनना नहीं है, लीडर बनना है आपको. நீங்கள் தலைவர்களாக ஆக வேண்டும், நீங்கள் தொண்டர்களாக இருக்கக்கூடாது, மற்றவர்கள் சேவை கொள்ளையர்களாக இருக்கக்கூடாது. இன்னும் நான் ஆந்திராவிலே தலைவராக நான் இருந்து கொண்டுள்ளேன். இங்கு நான் தலைவராகுவதற்காக நான் வரவில்லை, உங்களில் ஒருவரை நான் தலைவராவதற்காக நான் வந்துள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். गुजरात में 2 मिनट, गुजरात में गोधरा में एमआईएम पार्टी के 7 कॉर्पोरेटर्स है. हम 7 कॉर्पोरेटर्स जीते, इंडिपेंडेंट से अलायंस करके हमारे हिंदू भाई को गोधरा में मेयर बनाए. एमआईएम का डिप्टी मेयर बना और बीजेपी को वहां मेयर बना नहीं दिए गोधरा में हम लोग. அதாவது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. குஜராத்திலே உள்ள கோத்ரா மாவட்டத்திலே எம்ஐஎம் கட்சியானது 7 இடத்திலே வெற்றி பெற்று கவுன்சிலர்களாக, கார்பரேட்டர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் சுயேட்சையர்களுடன் சேர்ந்து அதில் உள்ள ஒரு இந்து சகோதரர்களை மேயராக ஆக்கி நாங்கள் துணை மேயராக ஆக்கி இருக்கிறோம். आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 6 तारीख के दिन इनको हीरो बना दो. आप प्रेशर कुकर बटन दबाइए और यहाँ पर कम्युनिज्म, फैसिज्म को हरा के कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती. कांग्रेस पार्टी खत्म है. कांग्रेस पार्टी हिस्ट्री बनने वाली है. आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हिस्ट्री बनाइए और दीनाकरण को इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु का सीएम बनाइए.